परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दे चरणां कमलां विखे आपो अपनियां हाजरियां नितनेम कर्म अनुसार लवा रहे हाँ। जद भी सतगुरु महाराज जी किरपा करते ने, हर एक प्राणी नूं संगत दीयां घड़ियां प्राप्त होंदियां ने। बहुते मनुखा दी जिंदगी हुंदी है जिहड़े बिल्कुल आलसी रहिंदे हन, दलिदरी रहिंदे ने। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ अपनी इसे विषय ते बतीत की है कि किवें ना किवें सुखी रहिए, संसार दे नाल रहिए। पर जिहड़े भगवान परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़े, उन्होंने अपना एक वखरा रस्ता सी जिहड़ा वो तैयार कीता है। भावें संसार ने उन्होंने कबूल नहीं किया, पर निरंकार ने उन्होंने कबूल किया है। जिन्हां दे विच कुछ ना कुछ हिम्मत सी परमेश्वर का नाम जपण दी, कुछ सेवा करन दी, कुछ हिम्मत रखते सी किसी की रखिया करन दी। संसार का आना जाना तकरीबन बनिया होया है। इस दे नाल नाल भी संसार विच ਉਹ प्राणी भी आउंदे ने जिन्हां प्राणियां दे जाण तो बाद सारी दी सारी दुनिया उन्हां नूं चेते कर करके रोंदी रहिंदी है। कबीर साहिब जी महाराज कहते ने, संसार दे विच जदों तो आया सी कबीर, जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए। सारा संसार हसदा पिया, पर ऐसी करनी कर चलो। संसार दे विच आया तू इहो जे कर्म करके जाई कि तेरे जान तो बाद तू ते हसदा जावें ते संसार तेरे जान तो बाद रोंदा रहे। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने, ऐसा फिर की करना पवेगा जिहदे नाल संसार दे विचों तो बड़े खुशी नामे जावें। वो तो फिर परमेश्वर के नाम की आराधना ही करनी पैनी है। तो जिन्हां ने परमेश्वर के नाम की आराधना की है, संसार के विचों सब दे सब हसदे गए ने। क्योंकि पता है कि जो कुछ मनुख नूं संसार दे विच मिलता है, कोई भी इहो जी चीज़ नहीं है जिहड़ी मिल के मनुख तो विछड़े ना। मिले ने माँ बाप विछड़ते ने, मिले ने भैन भाई विछड़ते ने, मिली है पत्नी विछड़ती है, मिलिया है पति विछड़ता है, मिलिया है धन चलिया जाता है, मिलिया है बचपना चलिया जाता है, मिली है जवानी विछड़ती है,
नहीं रहिंदी। मिलिया है दिन विछड़दा है, मिली है रात विछड़दी है। जो कुछ भी मनुख नूं संसार दे विच मिलदा है वो समा पा के विछड़दा है। कोई भी इहो जी समाज विच चीज़ नहीं है जिहड़ी मनुख तो विछड़े ना। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते जदों तैनूं पता है कि सारा कुछ ही विछड़ जाना है, इन्ना इस दे नाल नेहो ना लाई कि इहदे विछड़न दा तैनूं दुख जिहड़ा है तेरी जिंदगी नूं खत्म कर दे। ये तो कुदरती निजम ने, जो कुछ मनुख नूं मिले सब चलिया जाता है। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने मिली है जिंदगी, मिली है ये देही, विछड़ेगी नहीं रहना। तो फिर नाल की रहिंदा है, नाल ते जपिया होया परमेश्वर का नाम रहिंदा है। बाकी सब का सब मनुख तो विछड़दा है। संसारक लैवल ते कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आप जियां ने देख लेनी, सब मनुख तो विछड़दी है। जाना ते केवल परमेश्वर दे नाम ने नाल जाना है। गुरु नानक महाराज जदों लाहौर की धरती ते पहुँचे ना महाराज जी, दुनी चंद शाहूकार दे कोल ते गुरु नानक देव साहिब जी महाराज कोल बैठे बचन विलास करते हैं। क्योंकि ये उही दुनी चंद है जिन्हें अपने घर दे विच पितरां दा श्राद्ध रखिया होया है। गुरबाणी ने इन्हां गल्लां दा खंडन कीता है। जीवत पितर ना मानै को मोए श्राद्ध कराही, पितर पी बपरे कहो क्यों पावै, कौआ कुकर खाही। कावां नूं कुत्तियां नूं खीर ते कड़ाह बना बना के उन्हां नूं पुरियां बना के उन्हां दे अगे पाउणियां, इस तो वड्डा कोई समाज दे विच होर मूर्ख होवेगा। गुरबाणी ने ते खंडन कीती है गल। कदी भी जिहड़े सृष्टि दे निजमां विच जीव रहिंदे ने ना, पशु ने, पंछी ने, बनस्पति है, ਇਹ कुदरती निजमां दे विच परपक्ष रहिंदे ने। शेर नूं कुदरती निजमां दे विच मिलिया होया है कि उन्हें कच्चा मांस खाना है। शेर कदे घाह नहीं खांदा। गऊ नूं कुदरती निजमां दे विच मिलिया होया कि तू सिर्फ कल्ला घाह खाना है, कच्चा मांस नहीं खांदा। अज तक गऊ घाह ही खा के गुजारा करदी है। ये जिन्ने भी पशु ने या पंछी ने, बनस्पति है, ये जिमें कुदरत ने अपने निजमां दे विच बन ले, कुदरत के निजमां दे अनुसार ही चलते हैं। तो कुदरत इन्हां वास्ते पैदा भी सब कुछ करती है। मनुख जिहड़ा है ये कुदरती निजमां नूं छिक्के टंग के इस तो उल्ट कर्म करता है। महाराज ने जिन्ने पदार्थ मनुख नूं बख्शे ने, ये इसे वास्ते बख्शे ने कि तू भुखियां नूं भोजन छकाई। भुखियां नूं ये जिन्ने पदार्थ बख्शे ने, पर मनुख भुखियां नूं छड्ड के हो सकदा है अपने माँ बाप नूं कदे भोजन ना दिता होवे,
ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੀਰ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਛੋਲੇ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਝੰਡੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 1000 ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ, 10,000 ਦੋ ਝੰਡੇ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੋਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਧਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਛਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਧ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਛਨਾ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੋਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹਿਣਾ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹੀਂ, ਮੰਜਾ ਡਾਲੀ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਏ ਹੋਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਅਨਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੰਜਾ ਡਾਹੀ, ਬੈਠੀ, ਸੌਂ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂ ਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਨਾਜ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਕੜ ਲਈ ਸੂਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਸੂਈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ?
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ? ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਬਾਰ ਧਨ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਸੂਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਬਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਅਨਾਜ, ਬੜਾ ਕੁਛ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਾਹਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਖੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹੀ ਖੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੂਈ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੀਰ ਕੜਾ ਖਾਣਾ, ਛੋਲੇ ਪੁਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਸੀਸਾਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਸੀਸਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬੋਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਘਟੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਕੇ, ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 22 ਦੀ 22 ਕਿੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ। ਵਸੀਅਤ ਜਦ ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਢੱਠ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 22 ਕਿੱਲੇ ਲੈਤੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਚਕਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। 8-10 ਕਿੱਲੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 22 ਕਿੱਲੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ 22 ਕਿੱਲੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ, 2 ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਜਾਨ ਕਦੇ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਧਨ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਨਾਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਬਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਬਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।